پھر واپس آیا تو وہاں جا کے وائلن سیکھ لیتے چوئی صاحب؟ وائلن ایک اچھا انسٹرومنٹ ہے. اس کے بعد میں جب واپس آیا تو الجھ گیا. ہاں آتے ہی سیاست میں بھی وکالت سیاست سیاست خواہش اندر سے تھی. پھر جب سوچا کہ کچھ ٹائم دوں تو ٹائم نہیں نکلتا نہیں تھا. وہ جب 38-40 سال کی عمر میں سوچا کہ پھر یہ بانسری جب بجتی ہے نا، ہمارا گھر جو میرا آبائی گھر لاہور میں زمان پارک میں ہے، اور زمان پارک کے ایک باسی کے ساتھ ہے. وہ وہاں نہر جو بہتی ہے، نہر میں رات کو گرمیوں کی رات کیا بات ہے کو نہر کے دوسرے کنارے پر، اور اس وقت ادھر کھیت ہی کھیت ہوتے تھے. یہ لاہور شہر نہیں پہنچا تھا ابھی ادھر. ایڈسن ہوگا اور یہ زمان پارک ہوگا. ایڈسن تھا نہیں، جیو آر بھی تھا، نیو گارڈنز بھی تھا. اور نہر کے پار کوئی خاص بستی نہیں. ٹھیک ہے. وہاں سے رات کو ایک بانسری بجانے والا بیٹھ جایا کرتا تھا، اور وہ جو نہر کے سے آتی تھی آواز کی کوک جو آتی تھی، وہ بڑی دل گداز تھی. تو آپ کو تو وہ بہت ہی، اگر بانسری سے اتنا آپ کو لگاؤ رہا، آپ کو تو گیت خاص طور پہ پسند ہوگا، سن ونجلی دی مچھلی تان. کمال کا گیت، کیا بات ہے. میڈم نور جہاں چھا جاتی ہے، آپ کے گلے میں آتی ہے. سن ونجلی دی مچھلی تان میں تو ہو گئی میں تے ہو گئی. تو سب وہ پاکستان کہاں کھو گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سماجی طور پہ پاکستان جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے پیچھے گیا ہے آج یا اس سے آگے کھڑا ہے سماجی طور پہ؟ سیاست تو چلیے اونچ نیچ چلتی رہتی ہے. سماجی طور پہ بہت پیچھے چلا گیا بہت پیچھے. 1980 کی دہائی سے، جب سے ہماری افغانستان کی جنگ میں ہم مبتلا ہوئے اور یہاں ایک خاص سیاست ہمارے پڑوس میں آ گئی، جو اس میں پیسہ باہر سے بھی جو آیا، وہ ریال آئے اور ڈالر آئے. پاؤڈر بھی آیا سر؟ پاؤڈر بھی آیا بہت، بالکل. کتنا نقصان پہنچایا اس نے بڑا نقصان اس جنگ نے. اور ہمارے ہم جب ملوث ہو گئے تو پھر پیسہ لگانے والے تو وہ تھے، پیسہ تو ہمارے پاس نہیں تھا کوئی. ہمارے یہاں ڈالر تو نہیں تھے اگتے، وہ تو بکسوں میں آتے تھے ڈالر. پھر بدقسمتی سے 9/11 ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا. اس کے بعد ہماری یہ بدقسمتی کہ ہم پھر ملوث ہو گئے اس جنگ میں. دوسری اور ہم ابھی پھنسے ہوئے ہیں اس میں. امریکہ تو نکل گیا، بھاگ گیا. اور اب وہ طالبان جن کو ہم نے ہی سب کچھ سکھایا، ہم نے ہی ان کو ہتھیار اٹھانے سکھائے اور سب کچھ، وہی ہمارے لیے ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا چوئی صاحب کہ سماجی طور پہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ جو رشین انویژن تھا افغانستان میں، اس کے بعد باوجود ہم پیچھے گئے ہیں وہاں سے. آج کیسے ہم دوبارہ جو سماجی اقدار تھیں ہماری، سماجی رویے تھے اور جو کھویا ہوا مقام تھا، اگر اس وقت جس جگہ تھے، کیسے ہم وہاں دوبارہ پہنچ سکتے ہیں اور پھر اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں ایسی سوچ ہم نہیں اپناتے، ہم ایسا رویہ نہیں اپناتے جس میں 4-5 قدریں ہوں. ایک اختلاف کا حق، وہ اختلاف عقیدے کا ہو، مذہب کا ہو، سیاسی ہو، کسی قسم کا بھی سماجی مسلکی. جی ہاں. اور اس کے اپنے عقیدے یا اپنی سوچ کو منوانے کے لیے آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کوئی تشدد یا دھمکی کے ذریعے یا زبردستی کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے رویے میں شک کا فائدہ دینا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا. ناٹ جو صدیوں سے انصاف کا بھی اصول رہا. عدالت میں تو اصول ہے نا کہ آپ نے ملزم کو فوجداری مقدمے میں شک کا فائدہ دیا. ایسے لوگ ایک دوسرے کو بھی ذاتی زندگی میں بھی شک کا فائدہ دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال. 2 پروفیسرز تھے ہمارے
यंग प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटी में। एक हमारे कॉलेज डाउनिंग कॉलेज मेरे कॉलेज में से ही थे जॉन हॉपकिंस, और एक दूसरे कॉलेज से थे सिडनी ससेक्स कॉलेज से ठीक है, पॉल फेरेस्ट। इन दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती भी थी पर रकाबत भी कभी होती थी। एक थियरी होती है इंटरनेशनल लॉ में, क्या क्या सलाहियत एक रियासत में आ जानी चाहिए जो लेट से बड़ी रियासत से टूट के एक अलहदा मुल्क बन रही है। अच्छा ठीक है, तो उसको कब रिकग्नाइज किया जाए ठीक है। कि दुनिया जी ठीक है, उसको रिकग्नाइज करके यूएन में भी ले ठीक आए। है। अब वो कौन से अवामिल हैं जो सब इकट्ठे हों तो फिर और आप कहेंगे अनासिर कि तो ये रियासत कहेंगे है। ये ठीक है, अब इसको रखें। इस थ्योरी पे पॉल फेरेस्ट और जॉन हॉपकिंस ने आपस में ज़रा कुछ इख्तलाफ था। ठीक है, एक दिन अब लेक्चर हम सुन रहे हैं पॉल फेरेस्ट का, तो उसने बड़ा डायरेक्टली नाम ले के जॉन हॉपकिंस का, और उसकी थ्योरी जो थी, उसकी जो वदाहत थी या उसका जो उस Point of view बारे था। में पॉइंट ऑफ व्यू था, नुक्ता नज़र था, उससे वो इख्तलाफ करता हुआ, और वो काफ़ी उसने शिद्दत से इख्तलाफ। अब हम दो तीन दोस्त बड़े हैं, उसमें तीन चार अंग्रेज़ थे, एक मैं था, हम बड़े लॉयल थे अपने प्रोफेसर से, एक लॉयल्टी थी। हम उसके पास चले गए उसे, हमने कहा वो पॉल ने तो जॉन तुम्हारे साथ उसने ये कहा है, ये क्या तुम्हें तो उन्होंने ब्लास्ट किया आज लेक्चर में। तो वो कहता है शायद आपने ठीक नहीं सुना। हमने कहा नहीं, हम पांचों ने सबको, अब पांचों में हमारी एक राय है, हमने ठीक सुना है। वो तो आप पे बड़ी लान तान कर रहा था। उसने कहा शायद वो आपको कुछ गलत फहमी हुई हो। हमने कहा जी कोई गलत फहमी नहीं। उसने कहा शायद फिर मेरी थ्योरी गलत हो। उसने हर मौका दिया जी। हर हमारे इल्ज़ाम पे उसने शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल। वाह, परहैप्स यू डिडंट हियर हिम प्रॉपर्ली। इसकी ये वजह होगी। परहैप्स भाई आखिर में कहता है परहैप्स आई हैव टू रिव्यू माय थ्योरी। ये इंतहा है, देखिए। अब वो ये शक का फायदा था परहैप्स से। वो यहाँ होता कहता आओ बच्चों अभी निकलते, उसको ठीक सीधा करते। ये शक का फायदा देना बड़ा, ये हम नहीं देते अब। ये हमारे यहाँ है ही नहीं, ये रवायत नहीं, ये होती थी। ये हमारी 70 का अशरा, 60 का अशरा, हम कभी ये नहीं सोचते थे अगर ये बीबी जा रही है किसी भाई के साथ या किसी मर्द के साथ, वो माल रोड चाहे अकेले में पैदल वो जा रहे हैं शाम के वक्त, हम कोई उसमें कोई लपक के उनको है क्या, एक बेनिफिट ऑफ डाउट सबको देते थे। ये दो चीज़ें हो गई। हमने अपनी नस्लों को जो हमारी जिम्मेदारी थी तालीम दी है। तालीम हमने अपने मुल्क में तो जो बेस्ट हाईएस्ट लेवल पे हमने MBBS करा दिया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियरिंग करा दी, MSc इंजीनियरिंग, हमने उसको वकील में MA LLB बना दिया वकील। ये हम यहाँ ही जा सकते थे। हमने तालीम दी, तरबियत नहीं दी। हमारा डॉक्टर बना, वकील बना, और उसको टेक्निकली तो साउंड हो गया, टेक्निकली तो बड़ा साउंड हो गया, पर मॉरली इखलाकियात के तौर पे वो उससे जो क्लाइंट है, जो मौक्कल है, वो जलील भी उसके हाथों हो रहा है। वो डॉक्टर है, वो पेट काट खोल के बाहर पैगाम भेजता है, पेट खुला है, 30,000 रुपये और फीस ले आके दे दो, फिर पेट बंद करेंगे। बंद करते करते कैंची में छुट देता है। अखलाकी तरबियत हमने नहीं की, नहीं तरबियत नहीं दी। और ये जो वकला बरादरी पे भी जुमले आपने कहे, आपकी मौजूदगी में तो मेरे ख्याल में हम पे कोई केस नहीं होगा। नहीं, ये मैं जानता हूँ वकीलों को भी खुद एहतसाबी हमें करनी चाहिए। खुद एहतसाबी का हमें अंसर से बात निकली।